ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کے نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کے جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کیا۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جمع کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کے بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر تو یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کے ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء و محققین کے الگ الگ رائے اور تعویلات موجود ہیں اور اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج و ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج و ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں جنہوں نے عہد وسطی میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی۔
लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता रहा है, जिनमें दीवार चीन, दीवार कफकाज, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दर्रे दारियाल शामिल है। लेकिन ये तमाम दीवार इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे पिलाए दीवार है। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासिद करार पाते हैं और ये दीवार जुल्करनैन के साख्त बनावट पर इतलाक नहीं की जा सकती। जदीद उलमा व मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नजरिया पेश किया है जो काबिले गौर है। इस नजरिए के मुताबिक हजरत जुल्करनैन इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफा हजरत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ जुल्करनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से में फरमाया, पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रिवायत से ये साफ होता है कि हजरत जुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फरिश्ते थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने उसे यानी जुल्करनैन को जमीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज सबबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर जुल्करनैन आसमानों पर गए थे। हजरत जुल्करनैन एक ऐसी मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी जमीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। ऐने मुमकिन है कि हजरत जुल्करनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज एक काले पानी में डूब रहा था। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, चूंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हजरत जुल्करनैन के तीसरे सफर के मुतालिक ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां दो सद यानी रुकावट के बीच एक कौम आबाद थे। अब उन दो सद के माने कदीम मुवर्रिखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद ताबीर में उसे पहाड़ नहीं बल्कि नेब्यूला करार दिया जाता है, क्योंकि फल्कियात में सद के माने किसी गैलेक्सी के गैस और गर्द गुब्बार का खत्ता होता है। यानी तीसरे सफर में हजरत जुल्करनैन एक नेब्यूला के दहाने पर पहुंच गए। ऐने मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि खिलाई मखलूक यानी एलियंस हो, जिन्होंने हजरत जुल्करनैन से ये दरखास्त की कि वो एक बैरियर बना दे ताकि वो याजूज माजूज से महफूज हो जाएं। जिसकी दलील ये है कि इस आयत में लफ्ज अर्ज जिक्र हुआ है, जिसके माने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे भी होते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और जमीनों का जिक्र हुआ है, लिहाजा यहाँ अर्ज से मुराद हमारी जमीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी जमीन है जहाँ इंसान नहीं बल्कि खिलाई मखलूक आबाद है। अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन पर खास रहम करम फरमाया था और उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के गैर मौजूदगी के बावजूद उन्होंने ऐसा सद यानी बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था। इस बैरियर ने उस सैयारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो उस सैयारे में कैद हो गए। ये कोई नया नजरिया नहीं जो सिर्फ आज के जदीद साइंसी इल्म के मुताबिक बनाया गया है, बल्कि इससे मिलता जुलता नजरिया सहाबा इकराम का भी था। मसलन हजरत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि जुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारा से बांधा था, जिस पर हजरत माविया ने उन्हें ऐसी बात करने से मना फरमाया था क्योंकि अभी लोग ऐसी बातों को समझने के काबिल नहीं हुए थे। इसी तरह हजरत अली ने फरमाया था कि अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि वो जुल्करनैन को जहां चाहे वहां ले जाएं। मुख्तसर ये कि जुल्करनैन का ये सफर न सिर्फ एक खिलाई सफर यानी स्पेस ट्रैवल था बल्कि ये वक्त में भी एक सफर था। आज साइंस का यही नजरिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिसके जरिया हम न सिर्फ खिला के दूसरे हिस्से में सफर कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफर मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि याजूज माजूज एलियंस हो जो किसी और प्लैनेट्स या डायमेंशन में कैद हो, क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज अरबों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों में मौजूद पानी तक को खत्म कर देंगी, उनका इस दुनिया में मौजूद होना मुमकिन नहीं है। नेज ये कि आज दुनिया के हर इलाके, बर्रे आजम और जजीरों की दरियाफ्त हो चुकी है।